जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। आज आम पार्ट 4 देखा धातु और धातु दुनियार क्लास 7 साइंस देखा कौन दिखाई देखा। आस परीक्षा करवा कौन परीक्षा करवा देखा। लुहा कंटा व्यवहार उपर सतर्क रुहतु। जो लुहा कंटा तुम व्यवहार करते हाथ में बाजिज प्रति ध्यान देव। चकचक करुवा कि लुहा कंटा नियो। चकचक करुवा कि नुआ जदि तुम पुराणा लुहा कंटा व्यवहार करुच तेबे यहाँ उपरे थिबा बादामी आवरण को खंडे बाली कागज घसी सफा कर दियो। 3टी सफा सुखिला काच बोतल किंबा परीक्षा नली नियो। सेगुड़िक मुहरु भल भाव बंद करने उपयुक्त ठिपी किंबा कर्क नियो। काच बोतल किंबा परीक्षा नली नहीं क ख ग चिन्ह दियो। देख एमती क ख ग 3टा लुहा कंटा भी नहीं आउ 3टा जार मध्य नहीं। 3टी लुहा कंटा नहीं प्रत्येक को सूता द्वारा बांधी दियो। 3टा लुहा कंटा को लेकिन से बांधी देइछन्ते। गोटे लुहा कंटा और किछि सिलिका जेल क चिन्हित काच बोतल रखी ठिपी को दृढ़ भाव बंद कर दियो। सिलिका जेल नहीं कि से बंद कर देइछन्ते ठिपी को। सिलिका जेल वायु को शुष्क कर दिए। केतेक औषध बोतल पानी बोतल जता डबा इत्यादि को शुष्क रखापी से सिलिका जेल छोट पाउच व्यवहार कराए। गोटे लुहा कंटा ख चिन्हित बोतल रखी एथिरे सद्य फुटा जाई ठंडा कर जल भर्ती कर जेपरिक कंटाटी जेल संपूर्ण बुड़ी रहिबो। देख फास्ट कि ना सिलिका जेल नहीं लुहा कंटा आउ सूता बांधिकी कंटा को झुले देइछन्ते। तापर सेकेंड सूता तेल लुहा कंटा जल आम जेहेतु खटा पढ़ी सारे तेल भी नहीं बर्तमान एथिरे कौन तेलरू किछि पकाओ। यह द्वारा जल पृष्ठ उपर तेलर एक स्तर रही जल मध्य को वायर प्रवेश प्रतिहित कर। बोतल को ठिपी दे दृढ़ भाव में बंद कर दियो। तापर तुम बोतल को ठिपी दे बंद कर देल। आउ गोटे लुहा कंटा क चिन्हित बोतल रखी से जल भर्ती कर जेपरी कंटाटी जल आंशिक बुड़ी रहिबो। यह को ठिपी न दे खोला रखि दियो। तेबे गोरे ठिपीटा को टाइट न करी खुला रखि देइछ। एठी लुहा कंटा जल और सूता। आउ गोटे लुहा कंटा ग चिन्हित या ठिपी न दे खोला रखि दियो जहाद्वारा लुहा कंटटी उभय वायु और जल संस्पर्श से आसीपर। काच बोतल गुड़ी को साधारण तापमात्रा 8 ରୁ 10 दिन पर्यंत स्थिर भाव रखिदियो और कौन सब परिवर्तन होची पर्यवेक्षण कर। तुमर पर्यवेक्षण को 4.3 रे तुम्हें लिपिबद्ध करके लेख। देख से बॉक्सटा पूर्ण करने से कही देखा। फास्ट नहीं लुहा कंटा उपर धूसर रंगर पदार्थ सृष्टि हो केते दिन पर आम नहीं 8 ରୁ 10 दिन पर। बोतल काच बोतल क ख ग परिस्थिति जलर उपस्थिति हो ना नहीं वायुर उपस्थिति हो ना नहीं पर्यवेक्षण। तो प्रथम बॉक्स रे आम नहीं प्रथम डबार नहीं सूता लुहा कंटा सिलिका जेल। द्वितीय नहीं सूता तेल लुहा कंटा जल। तृतीय नहीं सूता लुहा कंटा जल। तापर जलर उपस्थिति देखा जलर उपस्थिति होना नहीं वायुर उपस्थिति होना नहीं पर्यवेक्षण। क नंबर लिखा सुखिला वायु सिलिका जेल आम नहीं। तापर जलर उपस्थिति कौन नहीं जलर उपस्थिति आम नहीं ना माने सेठी माने चेंज है। वायुर उपस्थिति हाँ कलंकी लगिला नहीं से सिलिका जेल कलंकी लगिला नहीं। तापर परिस्थिति आम कौन नहीं ना केवल पानी तेल आस्तरण पानी और तेलर आस्तरण खरे नहीं। तो जलर उपस्थिति हाँ वायुर उपस्थिति ना कलंकी लगिला नहीं। साधारण पानी और वायु हाँ और जलर उपस्थिति हाँ आ वायुर उपस्थिति हाँ कलंकी लगिला। साधारण पानी रे हेले कलंकी लगिला किंतु पानी और तेलर लगिला नहीं सिलिका जेल मध्य लगिला नहीं। यही परीक्षण तुम कौन निष्पत्ति नहीं पारिबो। यही पर्यवेक्षण जनागला जे काच बोतल क ख रे थिबा लोहा कंटा उपर कौन बादामी रंगर पदार्थ जमी नहीं। यह कि सूचना दउछि यह सूचित करे जे लुहा कंटा को केवल सुखिला वायु किंबा पानी रे रखिले यह उपर बादामी रंगर पदार्थ जमा हुए नहीं किंबा विवर्णीकरण हुए नहीं। अन्य पक्षरे बोतल गरे थिबा लुहा कंटा उपर धूसर रंग पदार्थ सृष्टि होगा उभय वायु और जल आवश्यक। एणु लुहा तैयारी वस्तु मानकर उपरे धूसर रंगर पदार्थ जमीबा आर्द्र वायु दायी। जमी थिबा एही धूसर पदार्थ को कलंकी कहते। लुहारे तैयारी वस्तु उपरे कलंकी सृष्टि होगा प्रक्रिया
ଧାତୁକୁ କଳଙ୍କି ଧରିବା କୁହାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖୋଲା ରହିବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରଙ୍ଗହୀନ ହେବା ବା ରଙ୍ଗ ବିକୃତ ହେବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ କେବେ ତମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ କିମ୍ବା ରୂପା ବସ୍ତୁ ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିଛ? ହଁ, ପାଉଁଜି ସବୁ କଳା ହେଇଯାଉଛି। ବାୟୁ, ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରେ ହେଉଥିବା ମୃଦୁ କ୍ଷୟକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ କୁହନ୍ତି। ଲୁହା କଳଙ୍କି ଧରିବା ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ପ୍ରତିବର୍ଷ କଳଙ୍କି ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଲୁହ ନିର୍ମିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇବା, ସେଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ଲୁହାର କଳଙ୍କି ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ। ରଙ୍ଗ କରିବା, ତେଲ ଲଗାଇବା, ଗ୍ରୀଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଲୁହା ଉପରେ ଦସ୍ତା ଧାତୁର ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଲଗାଇବା ଭଳି ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଲୁହାର କଳଙ୍କିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଦେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଲଗା କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖିବା ଚିତା କର୍କଶ ତଥ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭଟି 1200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 8 ମିଟର ଏବଂ ଓଜନ 2000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପବନ ବର୍ଷା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି କଳଙ୍କି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କଳଙ୍କି ପ୍ରତିରୋଧୀ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ଆମକୁ ଭାରତରେ ବିକଶିତ ଧାତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଏକ ଦକ୍ଷତା ଓ ଚମତ୍କାରିତା କଥା କୁହେ। ଦେଖିବା ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଲ୍ଲୀର ଦେଖ କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ? 2000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ। 1200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ଓ ଜଳର ପ୍ରଭାବ। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ନିରାପଦ ଦୂରତାରେ ରହିଲେ 3 ରୁ 4 ମିଟର। ଦେଖିବା 1ରେ 3 ରୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡିଏ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତା ନେଇ ଏହାକୁ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷି ସଫା କର। ଚିମୁଟାରେ ଫିତାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକ ଧରି ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ବତୀ କିମ୍ବା ମହମବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳାଅ। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତାକୁ ଜଳିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତା ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତାଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧଳା ଶିଖା ସହ ଜଳି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୋଟିଏ ନିରୀକ୍ଷଣ କାଚରେ ସଂଗ୍ରହ କର। ଏହା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ 2-4 ଟୋପା ଉଷ୍ଣ ଜଳ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ଓ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଯାଞ୍ଚ କର। ସେ ଜଳିଗଲା। ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ତାକୁ ତୁମେ କୀ କରିବ? ଉଷ୍ମ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ, ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ମନେ ପକାଅ। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ ଅଥବା ନିରପେକ୍ଷ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କର। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କୌଣସି ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଓ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏହା ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗକୁ ନୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତି କ୍ଷାରୀୟ। ଯେ ଲାଲକୁ ନୀଳ କରେ ସେ ହେଉଛି କ୍ଷାରୀୟ ଆଉ ନୀଳ ଲାଲ ହେଲେ ଅମ୍ଳୀୟ। ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମାଗ୍ନେସିୟମ ରିବନ। ଏହି ଜ୍ୱଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ, ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ। ଲାଲକୁ ଯେ ନୀଳ କରେ ସେ ହେଉଛି କ୍ଷାର। ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସୋଡ଼ିୟମ ଏକ ଧାତୁ ଯାହାକୁ କିରୋସିନିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। ସୋଡ଼ିୟମକୁ କେଉଁଠି ବୁଡ଼ାଇକି ରଖାଯାଏ? ନା କିରୋସିନିରେ। କାରଣ ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଜଳ ସହ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। କିରୋସିନିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସୋଡ଼ିୟମ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହାର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବ। ଆସ ଏବେ ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାୟୁ ଓ ଜଳରେ ଧାତୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ। ଦେଖିବା ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସତର୍କତା ସବୁବେଳେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚରେ ଏକ ଲମ୍ବା ବେଣ୍ଟ ବାଲା ଧାତବ ଚାମଚ ଯେଉଁଥିରେ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ସହ ଜଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଅଳ୍ପ ଗନ୍ଧକ ଗୁଣ୍ଡ ନିଅ। ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚଟି ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୁଏ ତେବେ କୌଣସି ଏକ ବୋତଲ ଧାତବ ଠିପି ଚାରିପଟେ ଧାତବ ତାର ଗୁଡ଼ାଇ ତାହାକୁ ଚାମଚ ଆକାରରେ ବାହାର କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ଏକ ଶିଖାରେ ଗରମ କର ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚଟିକୁ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ଦିଅ ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚ ବାହାରକୁ ଆଣ। ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଅ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଜାର୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇ ଦିଅ ଯେପରି ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ପଦାର୍ଥର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ନିରପେକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏକ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ କି ନିରପେକ୍ଷ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କର। ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଦେଖିବା
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ। ସଲଫର ବାୟୁରେ ଜଳିଲେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ସଲଫରସ୍ ଏସିଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସଲଫରସ୍ ବା ଗନ୍ଧକ ଧାତୁମାନଙ୍କ ପରି ଜଳରେ ଏ ସମାନ ଆଚରଣ କରେ। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ, ନାଲି ଲିଟମସ୍ କାଗଜ, ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନୀଳକୁ ଲାଲ କଲା, ତେବେ ସେଟା କି ହେବ? ଅମ୍ଳ। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସଲଫର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନିଅ, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ମିଶାଅ। ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଯେ ସଲଫର ସହ ଜଳର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ। ସଲଫର ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ପରି ପଦାର୍ଥ ବାୟୁ ଓ ଜଳରେ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଫସ୍ଫରସ୍କୁ ଜଳରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନରମ ଓ ଦେଖିବାକୁ ଫିକା। ସେମାନେ ନମନୀୟ କିମ୍ବା ନିଦାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ପରିବାହୀ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧାତୁ କୁହନ୍ତି। ଅଧାତୁମାନଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ବିଶିଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଧାତୁ ଯେପରି ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଚ, କାଠ, ରବର ବା କାଗଜ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ସହ ତ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଅଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ଦେଖିବା। ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଉପବର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଏକ ମୌଳିକ ହେଉଛି ସେହି ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଧିକ ସରଳତର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 118ଟି ଆମର ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି? ନା 118ଟି। ଏହି ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗଠନମୂଳକ ଏକକ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ତିଆରି। ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୌଳିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ଜାଣିବ। ଦେଖିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କି? ଧାତୁମାନଙ୍କର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଯେପରିକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହିତା ଏବଂ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ, ଯାହା ଏକ ଧାତୁ। ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଅମ୍ଳଜାନର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଭାବିପାରୁଛ କି? ହଁ, ନିହାତି ଭାବିପାରିବା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗାର ବା କାର୍ବନ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଧାତୁ କାରଣ ଏହା ଜୀବଜଗତ ମୂଳ ଗଠନ ଏକକ। ଏହା ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯାହା ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସାର ଓ ଅନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୋଷକ। କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧାତୁ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆୟୋଡିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧାତୁ। ଏହାର ଦ୍ରବଣକୁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବିଶୋଧକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ କହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅନେକ ଧାତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମିଶ୍ର ଧାତୁ ବା ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁଥିବା ବାସନକୁସନ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଉପକରଣ ଆଦି ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ବିଶେଷ ଧାତୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଯେପରିକି ଜିରକୋନିୟମ୍, ବିମାନ ନିର୍ମାଣ, ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଅନେକ ଧାତୁ ବିଶେଷ କରି ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମର ପୁନଃଚକ୍ର କରାଯାଇ ଆବର୍ଜନା ହ୍ରାସ ଓ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧ ବଜାୟ ରଖାଯାଉଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଦେଖ। ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଗୁଣ ଆଧାରରେ ପୃଥକ୍ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅଧାତୁ ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନମନୀୟ ଓ ତନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଏସବୁ ଗୁଣ ନଥାଏ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କୁପରିବାହୀ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରକୃତି କ୍ଷାରୀୟ। ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ପ୍ରକୃତି ଅମ୍ଳୀୟ। ସାଧାରଣତଃ ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ସବୁ ମନେ ରଖିଦେବ। ଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ ଛୁଆମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇକି ଆସିବି। ତେବେ ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଶେଷ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତୁମ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।